we are going to discussing about the agriculture in India. Agriculture in India. Agriculture is main age-old economic activity in our country. Okay, we are seeing in our villages so many people depending upon the agriculture and also dairy products. Okay, so over these years cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment and also technology and also socio culture practices. సో అగ్రికల్చర్ అనేటువంటిది మనం స్టార్టింగ్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ స్టేజ్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం. సో స్టార్టింగ్లో ఈ క్రాప్ని కల్టివేట్ చేసేదానికి ముందు ల్యాండ్ అంతా కూడా ఈ బుల్లోకోడ్స్ ఎద్దుల బండితో మన వాళ్ళు దుక్కి దున్నేవాళ్ళు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఇంప్రూవ్ అయ్యి ట్రాక్టర్స్ వచ్చాయి. అట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు సీడ్స్ ప్రీవియస్ సీడ్స్ యూజ్ చేసేవారు, ఇప్పుడు కొత్తవి సీడ్స్ క్రియేట్ చేసి కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, అంటే హార్వెస్టింగ్లో చేంజెస్ అనేటువంటివి వచ్చాయి. అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నాలజీ ముందున్నటువంటి టెక్నాలజీకి ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజీ టోటల్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఫార్మింగ్ టైప్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్సో what are the seasons of cropping seasons and what are the major crops. These three important topics today we discuss. Okay, first one is types of farming. Types of farming. Farming means farming అంటే వ్యవసాయం. ఓకేనా, సో టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి. సో present day ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫార్మింగ్స్ వచ్చేసి 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ subsistence farming. Second one is commercial farming. So farming types are 2 types. First one is subsistence farming. Second one is commercial farming. So subsistence farming, it is in 2 forms. It is again divided into 2 forms. First one is simple subsistence farming. Second one is intensive subsistence farming. Now let us discuss in detail simple subsistence farming and intensive subsistence farming. Again we discuss commercial farming. So first one, simple subsistence farming. Simple subsistence farming. Subsistence means natural. We are using natural environment and natural soil. Okay na? So first one, simple subsistence farming. Agriculture is prepared on small patches of land with the help of primitive tools like hoe and dowel and digging sticks and with the family and the community or labor. ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఒక కమ్యూనిటీ. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం చూసాం ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ హిల్ ఏరియాలో అక్కడ చేసేటువంటి కల్టివేషన్ మనం చూసాం 6th క్లాస్ 7th క్లాస్. ఓకేనా, అక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ కానీ ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఈ ఫార్మింగ్కి సంబంధించి దే ఆర్ ద లేబర్స్. ఎవరు, ఆ కమ్యూనిటీ కావచ్చు లేదా ఆ ఫ్యామిలీ కావచ్చు. ఒక ఫ్యామిలీ, ఆ ఫ్యామిలీలో ఆ ప్రిమిటివ్ టూల్స్ మనం గడ్డపార, తర్వాత పార, ఓకేనా, కొన్ని డిగ్గింగ్ స్టిక్స్ వీటిని యూజ్ చేసి మనం క్రాపింగ్ అనేటువంటి చేస్తాం. ఇక్కడ మెయిన్గా యూజ్ చేసేటువంటి టూల్స్ ఏంటంటే టూల్స్ ఆర్ hoe, dowel and digging sticks. These are tools for this farming. Next, second
second point. Here labor ఎవరు ఇక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ కానీ one family or one community or labor for this type of farming, and this type of farming depends upon monsoons. This type of farming depends upon monsoons. Do you know monsoons? So we have two types of monsoons, southeast monsoons and northeast monsoons. So అంటే ఇక్కడ ఫార్మింగ్ అన్నటువంటిది జరగాలంటే మెయిన్ గా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలండి, మాన్సూన్స్ మీద. మాన్సూన్స్ నథింగ్ బట్ మనకు వచ్చేటువంటి రైన్స్, వర్షాలు. మనకి రెండు రకాల వర్షాలు ఉన్నాయి, ఒకటి నైరుతి నుంచి వచ్చేది, ఇంకోటి ఈశాన్యం నుంచి వచ్చేది. సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అనేటువంటిది జరగాలంటే, ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది రన్ అవ్వాలంటే మాన్సూన్స్ అనేటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం natural fertility of the soil and suitable of the other environmental conditions to crop growth. Other environmental conditions nothing but humidity and also temperature. These are other environmental conditions. ఒక క్రాప్ గ్రో అవ్వాలంటే, ఒక పంట పండాలంటే టెంపరేచర్ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం రెయిన్ఫాల్ అన్నటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ రెయిన్ఫాల్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందంటే monsoons మీద డిపెండ్ అయ్యింది. Other environmental conditions are most important. Temperature, humidity are other environmental factors. This type of, it is also called slash and burn agriculture. It is also called slash and burn cultivation or podu cultivation. Do you know podu cultivation? Slash nothing but cutting, burning nothing but fire. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అంతా కూడా కట్ చేయడం, ఆ ల్యాండ్ అంతా కూడా కాల్చడం, తర్వాత ఫార్మింగ్ అన్నటువంటి స్టార్ట్ చేయడం. ఉన్నటువంటి వేస్ట్ ల్యాండ్ అంతా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి, ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. ఏ ల్యాండ్ అది? ఫారెస్ట్ ల్యాండ్. ఓకేనా? దిస్ ఫార్మింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ స్లాష్ అండ్ బర్న్ ఫార్మింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ podu cultivation. Do you know podu cultivation? In 6th class and 7th class, 8th class, we are all discussed what is mean by podu cultivation. Okay na? Here taking small patches ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ట్రీస్ కానీ గ్రాస్ కానీ దాని అంతా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, కట్ చేసేసి వాటిని కాల్ చేసి ఇక్కడ క్రాప్ అన్నటువంటిది కల్టివేట్ చేశారు. క్రాప్ కల్టివేట్ చేసినాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్రాప్ అన్నటువంటిది కల్టివేట్ చేయలేదు, మళ్ళీ ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం. దీన్నే పోడు కల్టివేషన్ అంటారు, లేదా షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. పోడు కల్టివేషన్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. చూడండి ఎన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్లాష్ అండ్ బర్న్ ఫార్మింగ్ and also called podu cultivation or shifting cultivation. Here mainly agriculture practice in small patches అంటే ఒక big type of land, small patches. So here mainly used tools are hoe, dough and digging sticks. మనము పార, తర్వాత గడ్డపార ఇట్లాంటివి అంటాం కదా, తర్వాత ఇంకోటి డిగ్గింగ్ స్టిక్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. సో వీటిని యూజ్ చేస్తారు మెయిన్ టూల్స్. లేబర్ ఎవరు ఈ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి అంటే ఫ్యామిలీ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఆర్ మెయిన్ లేబర్ హియర్. సో థర్డ్ వన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ మెయిన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ మాన్సూన్స్. We have two types of monsoons, northwest monsoons and southeast monsoons. So the temperature and humidity is most important for another environmental factors. This is simple subsistence farming. Next, second one, intensive subsistence farming. Farming type of first one ఏంటంటే simple subsistence farming or slash burn farming. Second one,
intensive subsistence farming. So it is practiced in the areas of high population density. It is practiced in the areas of high population density. ఇప్పుడు హై పాపులేషన్ ఉందనుకోండి, అంటే అత్యధిక మంది ప్రజలు అక్కడ నివసిస్తున్నారు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి క్రాప్స్ కల్టివేట్ చేయాలంటే మనం ముందు ఫార్మింగ్లో చూసినటువంటి ఇలాంటి స్మాల్ ప్యాచెస్ లో కల్టివేట్ చేస్తే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సఫిషియెంట్ ఫుడ్ అన్నటువంటి దొరకదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫార్మింగ్ టైప్ చేంజ్ చేయాలి. ఏం ఫార్మింగ్ టైప్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇంటెన్సివ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఆన్ ల్యాండ్. ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం, హై హియర్ టేకింగ్ హై ఆన్ ల్యాండ్. పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ల్యాండ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ యూజ్ చేసి అక్కడ చేసేటువంటి కల్టివేషన్ మనం ఏమంటామంటే ఇంటెన్సివ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ద లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లేబర్ intensive farming where high dose of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. So ఇక్కడ యూజ్ చేసేటువంటి మెయిన్ లేబర్ అన్నటువంటిది మనకి పబ్లిక్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేబర్ గా వస్తుంది. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ కాకుండా, ఒక కమ్యూనిటీ కాకుండా పబ్లిక్ లో ఉన్నటువంటి వర్కర్స్ అంతా కూడా ఈ టైప్ ఫార్మింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో పబ్లిక్ ఆర్ వర్కర్స్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ మిషన్స్, ట్రాక్టర్స్ కావచ్చు, ఇంకా క్రషింగ్ మిషన్స్ కావచ్చు. ఓకేనా, సో టూల్స్ ఏమేంటంటే హియర్ యూజింగ్ టూల్స్, ట్రాక్టర్స్, మిషన్స్, క్రషర్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ యూజ్ చేసేటువంటి టూల్స్ అవి యూజ్ చేస్తామంటే అక్కడ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మాత్రమే ఫార్మింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ కొన్ని టూల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లేబర్ అనేటువంటి వాళ్ళు పబ్లిక్ నుంచి మనకి అవైలబుల్ ఉంటారు. యూజ్ చేసేటువంటి టూల్స్ అనేవి కూడా టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ట్రాక్టర్స్, మిషన్స్, క్రషర్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని బయోకెమికల్ ఇన్పుట్స్, అవి ఫర్టిలైజర్స్ కావచ్చు, పెస్టిసైడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. బయోకెమికల్ ఇన్పుట్స్ అక్కడ యూజ్ చేసామా, యూజ్ చేయలేదండి. ఓన్లీ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి సాయిల్, న్యాచురల్ కి సంబంధించినటువంటి టెంపరేచర్, న్యాచురల్ ద్వారా వచ్చేటువంటి రెయిన్, ఇవి మనం సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ లో యూజ్ చేసాం. ఇంటెన్సివ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ వచ్చేలోపు ఫార్మింగ్ టైప్ అంతా కూడా చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ టెక్నాలజీకి సంబంధించి యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించి ఏవి యూజ్ చేయడం లేదు. సో బయోకెమికల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇరిగేషన్, అది ట్యూబ్ వెల్ కావచ్చు, బోర్వెల్ కావచ్చు, కెనాల్స్ కావచ్చు. ఓకేనా, ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. బయోకెమికల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ process. Okay, so first one is types of farming lo first farming is simple subsistence farming again divided into two types. First one is simple subsistence, second one is intensive subsistence farming. So simple subsistence farming, they are used only small patches, family or community or laborers. Okay na, and simple subsistence farming also called /1 farming or podu cultivation, shifting cultivation. Second one, intensive subsistence farming. So here used high on land, whereas high population density will be there are used high on land, and also public or here workers, no community or no family, anyone participate in this type of farming. Next, here using tools, different types of tools. By here technology are improved. So
tractors, machines and crushers here used. Next, biochemical inputs such as pesticides, fertilizers used here, and also irrigation process. Irrigation means canals, tube wells and bore wells. Next, second one, commercial farming. Commercial farming. The main characteristics of this type of farming is used higher dose of modern inputs. For example, high yield variety seeds, chemicals, fertilizers, insects, pesticides in order to obtain higher productivity. Commercial nothing but commercial crops, major crops, commercial crops, food crops, non-food crops అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ కలుపుకుంటాం క్రాప్స్. ఓకేనా? కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటే ఓన్లీ మనీ కోసమే ఆ క్రాప్స్ ని కల్టివేట్ చేస్తాం, తినడానికి కాదండి. ఇప్పుడు ప్యాడీ అనేటువంటి తింటాం. ఓకేనా? షుగర్ కేన్ కొద్దిగా యూజ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ వేరే వాటిలో యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు షుగర్ ఉంది, టీలో యూజ్ చేస్తారు, స్వీట్ తయారు చేసేదానికి యూజ్ చేస్తారు. అంటే కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించి యూజ్ చేసేటువంటి క్రాప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఓన్లీ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్. Here using high yield variety seeds. High yield variety seeds. HYES. High yield variety seeds. HYES. So 1961 and 1962. Information మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, బట్ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. 1961-62 ఈ ఇయర్ వచ్చేలోపు ఇండియాలో అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి అంటే ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేదానికి సంబంధించి మెథడ్స్ ఏం లేవండి. ఓకేనా? సో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా బాగా తక్కువ. అప్పుడు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ 1961-62 ఈ టైంలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటి తీసుకుంది. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తెలుగులో హరిత విప్లవం అన్నారు. ఇక్కడ దీని యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదండి, హై yield వెరైటీ సీడ్స్ యూజ్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్, పెస్టిసైడ్స్ వీటినన్నీ యూజ్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 acre ల్యాండ్ ఉంది, 1 acre ఒక హెక్టార్ ల్యాండ్ ఉంది, ఒక హెక్టార్ నథింగ్ బట్ 2.5 acres. ఒక హెక్టార్ ల్యాండ్ కి మనకి ప్రొడక్టివిటీ అనేటువంటిది ఒక 25 bags వస్తుంది అనుకుందాం. 25 bags అది నేచురల్ గా చేస్తే. ఇప్పుడు హై yield వెరైటీ సీడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో 25 bags నుంచి 50 bags కి ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఎలా? యూజ్ చేసేటువంటి సీడ్స్ వెరైటీ సీడ్స్, కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసి ఆ ప్రొడక్ట్ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్లోనే ప్రొడక్షన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం. అట్ ఏ టైం 1 year కి 2 crops అన్నటువంటి కల్టివేట్ చేసుకునేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో మనం ముందు చూసుకున్నాము, ఒక క్రాప్ వేసేస్తే ఆ ఇయర్కి అదే క్రాప్. ఇప్పుడు ప్యాడీ వేసామనుకోండి, ప్యాడీ అంతే, వేరే క్రాప్ కల్టివేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, బోర్వెల్స్ కానీ ట్యూబ్ వెల్స్ కానీ ఉన్న చోట మనకి 2-3 crops అనేటువంటి కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. ఎలా కల్టివేట్ చేస్తున్నారు? హై yield వెరైటీ సీడ్స్ యూజ్ చేసి. ఓకేనా? సో దీన్ని 1961-62 లో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈయన ఫారిన్ వెళ్ళేసి ఈ వెరైటీ సీడ్స్ కి సంబంధించిన దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి మన ఇండియాలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పేసి ట్రై చేశారు. సో వాళ్ళ ఫారినర్స్ ఇండియాకి తీసుకొచ్చి, ఓకేనా, ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారంటే పంజాబ్లో ఈ వీట్ అనేటువంటి క్రాప్ మీద ఫస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అన్నటువంటి స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ పంజాబ్, నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పంజాబ్లో
1961-62 ఈ పీరియడ్ లో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఫారెన్ నుంచి తెచ్చినటువంటి ఈ వెరైటీ సీడ్స్ యూజ్ చేసి వీట్ అనేటువంటి క్రాప్ ని కల్టివేట్ చేశారు. దీని యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది బాగా ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి దీన్నే ఫర్దర్ ఇండియా మొత్తం కంటిన్యూ చేశారు. సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేశారంటే గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్, గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, ఈ 2 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఈ హై హెల్త్ వెరైటీ సీడ్స్ యూజ్ చేసి ప్యాడీ అనేటువంటి క్రాప్ ని, ఆ ప్యాడీ క్రాప్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసే మెథడ్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇలా హై హెల్త్ వెరైటీ సీడ్స్ యూజ్ చేసి కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రొడక్షన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడమే మెయిన్ పర్పస్. ఓకేనా? కమర్షియల్ క్రాప్స్ గా మనం చెప్పుకునేటువంటి షుగర్ కేన్, బనానా, ఓకేనా, కాఫీ, టీ, ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ అండి. వీటినన్నింటినీ కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటారు. వీటి యొక్క ప్రొడక్షన్ ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనే దానికోసం మనకి ఇంకా హై లెవెల్ వెరైటీ సీడ్స్, ఓకేనా, సేమ్ టైం బయోకెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్, ఇవన్నీ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. దీంతో ప్రొడక్షన్ అన్నటువంటిది బాగా వస్తుంది, వేరే కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో అయితే ఒక స్టేట్ లో కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్ అయినటువంటి క్రాప్ ఇంకో స్టేట్స్ లో అది సబ్సిస్టెన్స్ క్రాప్ గా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంజాబ్, హర్యానా అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్, ఈ 3 స్టేట్స్ లో మనం చూస్తే వీట్ అన్నటువంటిది బాగా ఉంటుంది, రొట్టెలు ఎక్కువ తినేటువంటిది రొట్టెలే. ఓకేనా? ఇక్కడ వీళ్ళకి వీట్ అన్నటువంటిది సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ వస్తుంది, సబ్సిస్టెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్యాడీ కల్టివేట్ చేశారు, వరి కల్టివేట్ చేశారు. అప్పుడు వీళ్ళకి ప్యాడీ ఏమవుతుంది? కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ వస్తుంది, కమర్షియల్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్. ఎందుకు? సబ్సిస్టెన్స్ అంటే మెయిన్ గా తినేటువంటి ఫుడ్ అని, ఫుడ్కి యూజ్ అయ్యేటువంటి క్రాప్ ఏమంటారు? సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. ఓకే? ఇక్కడ ప్యాడీ అనేటువంటి వీళ్ళకి పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ 3 స్టేట్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్యాడీ అనేటువంటిది క్రాప్, ప్యాడీ క్రాప్ అనేటువంటిది దేనికి కిందకి వస్తుంది? కమర్షియల్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ కిందకి వస్తుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు, ఇటువంటి స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టేట్స్ లో ప్యాడీ అనేటువంటిది సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా? సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ కిందకి వస్తుంది. అంటే ఒక స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి క్రాప్ ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళేలోపు అది కమర్షియల్ నుంచి సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ లోకి చేంజ్ అవ్వచ్చు, సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ నుంచి కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ లోకి చేంజ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఆర్ టీ, కాఫీ, షుగర్ కేన్, బనానా. ఓకేనా? ఇవి మనకి కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? సో కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ అంటే మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే హై లెవెల్ వెరైటీ సీడ్స్ ని ప్లస్ బయోకెమికల్స్ ని ప్లస్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ని, పెస్టిసైడ్స్ ని, ఏవైతే వీటి పేర్లు మీకు కొత్తగా అనిపిస్తాయి, రసాయనిక ఎరువులు, రసాయనిక మందులు. ఓకేనా? తర్వాత కొత్త రకం విత్తనాలను యూజ్ చేసి ఆ పంట ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క దిగుబడిని పెంచడం, ఆ ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఈ సీడ్స్ కావచ్చు, బయోకెమికల్స్ కావచ్చు, ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు, పెస్టిసైడ్స్ కావచ్చు, వీటికి మెయిన్ గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్. ఎక్కడైతే వాటర్ అవైలబిలిటీలో ఉండి ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించినటువంటి కెనాల్స్ కానీ, ట్యూబ్వెల్స్ కానీ, బోర్వెల్స్ కానీ, ఇవి ఎక్కడైతే బాగా అవైలబుల్లో ఉంటాయో ఆ ప్లేసెస్ లో ఈ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ అన్నటువంటి చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో
కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి తీసుకుంటాం. ఇది ప్లాంటేషన్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ కూడా ప్లాంటేషన్. ఇప్పుడు టీ అనేటువంటిది ప్లాంటేషన్ కి సంబంధించిన టోటల్ పెప్పర్. ఓకేనా. టీ, కాఫీ, షుగర్ కేన్, బనానా ఈ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ సీజన్స్, cropping seasons. What are the types which are? How many types? Having here two types. Subsistence, commercial. Subsistence again divided into two types. Simple, intensive. Okay na? ఇది మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్. నెక్స్ట్ క్రాపింగ్ సీజన్స్. మనకి సీజన్స్ అన్నటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? క్రాపింగ్ అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి సీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. ఒక క్రాప్ అన్నటువంటిది కల్టివేట్ అవ్వాలంటే మెయిన్ గా కావాల్సింది ఏంటంటే టెంపరేచర్, సన్షైన్ అన్నటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ గ్రో అవ్వాలంటే. అట్ ద సేమ్ టైం ఆఫ్ సాయిల్, వాటర్, these are main factors for growing for any crop. Okay, so cropping season we have in India has 3 cropping seasons. India lo any cropping seasons unnayandi? 3. First one is kharif. First one is kharif. Second one is rabi. Third one is jaid. ఏంటి సీజన్? ఖరీఫ్ అన్నాడు, రబీ అన్నాడు, జైద్ అన్నాడు. ఏంటంటే సీజన్స్. ఇప్పుడు సీజన్ బట్టి మనం క్రాప్ అన్నటువంటిది కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ ఉంది, గ్రౌండ్నట్ ఉంది, మెయిజ్, గ్రోవర్, ఇలా డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్రాప్స్ కల్టివేట్ అవ్వాలంటే సీజన్స్ అన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్. కొన్ని క్రాప్స్ హై టెంపరేచర్లో గ్రో అవుతాయి, కొన్ని క్రాప్స్ లో టెంపరేచర్లో గ్రో అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండియాలో టోటల్లీ మనకు ఉన్నటువంటి సీజన్స్ ఏంటంటే 3 సీజన్స్: ఖరీఫ్, rabi, jaid. Kharif season. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September and October. So manaki May last week or June 5 ఇండియాలోకి మాన్సూన్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. మాన్సూన్స్ నథింగ్ బట్ ఋతుపవనాలు అంట. ఓకే, సో మే లాస్ట్ వీక్ ఆర్ జూన్ 5 మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి మాన్సూన్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే, వీటిని మనం ఏమంటామంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్. ఓకేనా. ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి మే లాస్ట్ వీక్ కానీ జూన్ 5 కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. వీటినే మ్యాంగో షవర్స్. ఓకేనా. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏరువాక జల్లు కానీ, తొలకరి జల్లు కానీ, ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉపయోగిస్తారు. ఓకే, సో తర్వాత మన వాళ్ళు ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా దున్నుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తుంటారు. ఆ సీడ్స్ వేయడం అదంతా కూడా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే అక్టోబర్ నవంబర్ ఈ మంత్ లో ఆ క్రాప్ కి సంబంధించి హార్వెస్టింగ్ అంటే కోతలు అన్నటువంటి వస్తాయి. హార్వెస్టింగ్ పీరియడ్ ఈస్ అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్. సీడ్స్ ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. నువ్వు జూన్లో వేసుకోవచ్చు, జూలైలో వేసుకోవచ్చు, ఆగస్టులో వేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ తీసుకుంటే ప్యాడీ మనకి ఎన్ని రోజులు వస్తుందండి? 100 days. 100 days కానీ 100 to 110 days కి మనకి ప్యాడీ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం క్రాప్ అనేటువంటిది కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో September and October is the harvesting period. Important crops are grown in the Kharif season. Main crop is paddy. వరి అనేటువంటిది ఏ సీజన్ లో కల్టివేట్ చేస్తామండి? ఖరీఫ్ సీజన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మెయిజ్, జొన్న, మొక్కజొన్న, మెయిజ్, జోవార్, ఇది జొన్న,
జోవర్ అండ్ బజ్రా సజ్జలు అండ్ రెడ్ గ్రామ్ కందులు గ్రీన్ గ్రామ్ మినుములు ఓకేనా వీటితో పాటు కాటన్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్స్ వేరుశనగ సోయాబీన్ ఇవి మెయిన్గా ఖరీఫ్లో కల్టివేట్ చేసేటువంటి క్రాప్స్. సో ఖరీఫ్ సీజన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే మే లాస్ట్ వీక్ ఆర్ జూన్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి మనకి ఖరీఫ్ సీజన్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సీడ్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు, ల్యాండ్లో సీడ్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మెయిన్గా హార్వెస్టింగ్ సీజన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. హార్వెస్టింగ్ సీజన్ ఎప్పటికల్లా అయిపోవాలంటే అక్టోబర్ నవంబర్ మిడిల్లో హార్వెస్టింగ్ సీజన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో మెయిన్గా ఖరీఫ్ క్రాప్స్ గా మెయిన్గా దేనికి పిలుస్తామంటే సో ప్యాడీ అంటే వరి, మెయిజ్ మొక్కజొన్న, జోవర్ అంటే జొన్న, బజ్రా సజ్జలు, రెడ్ గ్రామ్ కందులు, గ్రీన్ గ్రామ్ పెసలు, కాటన్ పత్తి, గ్రౌండ్ నట్ వేరుశెనగ, సోయాబీన్ మనకు తెలుసు సోయాబీన్. సో ఇవి మెయిన్గా ఖరీఫ్ సీజన్ లో ఉన్నటువంటి క్రాప్స్. నెక్స్ట్ రబీ సీజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా చెప్పుకునేది జూన్ టు నవంబర్ వరకు ఉన్నటువంటి పీరియడ్ అంతా కూడా దేనికి తీసుకోవచ్చు ఖరీఫ్ సీజన్. సో జూన్ టు అక్టోబర్ ఆర్ నవంబర్ ఈ సీజన్ వరకు కల్టివేట్ అయ్యేటువంటి క్రాప్స్ అన్ని దేనికి వస్తాయండి ఖరీఫ్. నెక్స్ట్ రబీ. ఇక్కడ సీడ్స్ అన్నటువంటివి ఆ క్రాప్ కి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిసెంబర్ జనవరి ఈ మంత్ లో క్రాప్ కి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ వేస్తారు. క్రాప్ సీడ్స్ అనేటువంటివి వేస్తారు. ఇప్పుడు హార్వెస్టింగ్ సీజన్ అన్నటువంటిది మార్చ్ లాస్ట్ ఆర్ ఏప్రిల్. మార్చ్ లాస్ట్ ఆర్ ఏప్రిల్ ఈ 2 మంత్ మార్చ్ లాస్ట్ వీక్ ఆ ఏప్రిల్ మంత్ లో మనకి హార్వెస్టింగ్ సీజన్ అన్నటువంటిది వస్తుంది. హార్వెస్టింగ్ సీజన్ ఇక్కడ మెయిన్గా ఏ మాన్సూన్స్ అన్నటువంటివి డిపెండ్ అవుతాయంటే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అంటాం. ఓకేనా. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేటువంటివి డిసెంబర్ నెలలో ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ క్రాప్ కి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ వేస్తే హార్వెస్టింగ్ పీరియడ్ వచ్చేసి మనకు మార్చి ఏప్రిల్ మిడిల్ లో ఉంటుంది. మెయిన్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ రబీ సీజన్. ఓకేనా. రబీ సీజన్ లో కల్టివేట్ అయ్యేటువంటి క్రాప్స్ ఏమున్నాయి? సో వీట్ గోధుమ, వీట్, బార్లీ, పీస్ and gram and mustard. Gram and mustard. గోధుమ, బార్లీ, బఠానీ, తర్వాత శనగలు. మనం ఈ సరౌండింగ్స్ లో చూస్తుంటాం. శనగలన్నీ కూడా మన వాళ్ళు నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. శనగలు, మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలు. ఓకేనా. ఆవాలు ఇవి రబీ సీజన్ కి సంబంధించినటువంటి క్రాప్స్. రబీ సీజన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే డిసెంబర్ టు జనవరి. డిసెంబర్ ఆర్ జనవరి ఈ మధ్యలో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పటికల్లా ఎండ్ అవ్వాలి? ఏప్రిల్ లాస్ట్ కల్లా ఎండ్ అవ్వాలి. మార్చి లేదా ఏప్రిల్. ఓకే. మిగిలినటువంటి పీరియడ్ ఉంటాయి. మిగిలినటువంటి పీరియడ్ సో ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పుకునేటువంటిది సో డిసెంబర్ టు ఏప్రిల్. ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్. సో నెక్స్ట్ జై. In between the Rabi and Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as Jaid season. Summer months మనకి ఏమేమి ఉన్నాయండి? ఏప్రిల్, మే. ఓకేనా. మార్చి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ 4 months లో అంటే ఇక్కడ టైం అనేటువంటిది కొంచెం అటు ఇటుగా మన వాళ్ళు వేసుకుంటూ ఉంటారు. రబీ సీజన్ కి ఖరీఫ్ సీజన్ కి ఆ మిడిల్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో
ఆ గ్యాప్ లో కల్టివేట్ చేసేటువంటి క్రాప్స్ ని జైంట్ క్రాప్స్ అంటారు. మెయిన్ గా చెప్పుకునేటువంటి వాటర్ మిలన్, పుచ్చకాయలు తెలుసు కదండి, పుచ్చకాయలు రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి. వాటర్ మిలన్ అండ్ కుకుంబర్, దోసకాయలు అండ్ మస్క్ మెలన్, దోసకాయలు. ఓకేనా? సో కొన్ని వెజిటబుల్స్, animal fodder, grass. ఇవి మెయిన్ గా కల్టివేట్ చేసేటువంటి క్రాప్స్. మనకి జైడ్ సీజన్ అన్నటువంటిది ఏప్రిల్ టు జూన్. ఈ మంత్ లో వెజిటబుల్స్ కానీ, కొన్ని ఫ్రూట్స్, వాటర్ మిలన్ కానీ, కుకుంబర్ కానీ, మస్క్ మిలన్ కానీ, తర్వాత వెజిటబుల్స్, ఒక్కోసారి ఈ అనిమల్స్ కి సంబంధించినటువంటి గ్రాస్ అనేటువంటి కల్టివేట్ చేస్తుంటారు. గడ్డి, ఎనుములకు, ఎద్దులకు, బర్రెలకు, వాటికి సంబంధించి గడ్డి అన్నటువంటి వేస్తుంటారు. ఆ గడ్డి కూడా ఎప్పుడు వేస్తుంటారంటే ఈ జైద్ సీజన్ లో వేస్తుంటారు. ఇవి మా యొక్క క్రాపింగ్ సీజన్స్. ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయండి? 3 సీజన్స్. ఖరీఫ్ సీజన్ మనకి జూన్ టు నవంబర్. రబీ సీజన్ డిసెంబర్ టు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్. సో ఇది ఏప్రిల్ మిడిల్ నుంచి టు జూన్ మంత్. ఇది మనకి మెయిన్ సీజన్స్. ఖరీఫ్ సీజన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్. అదే రబీ సీజన్ అయితే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. ఇది టాపిక్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూసాం? టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ చూసాం. సెకండ్ క్రాపింగ్ సీజన్. సో నెక్స్ట్ వీడియో మేజర్ క్రాప్స్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ క్రాప్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ క్రాప్స్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్.